إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى فإن في تقوى الله عوض عن كل شيء وليس عن تقواه عوض أيها المؤمنون عداوة الشيطان أعاذنا الله في أنفسنا وذرياتنا وأهلينا منه عداوة شديدة قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وإن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في نفسه وفي تربيته لأهله وولده ما يتحرز به من الشيطان ويتقى به شره ووساوسه وكيده وهذا باب عظيم لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنه بل ينبغي أن تكون عنايته بهذا الأمر عناية عظيمة شديدة ليكفى شر الشيطان ويوقى من كيده ووساوسه أيها المسلمون في هذه الوقفة ذكر ل10 حروز عظيمة مهمة للغاية ينبغي أن نعتني بها عناية عظيمة فإنها أعظم ما يتحرز به من الشيطان الحرز الأول التعوذ بالله منه والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى وأعظم شر يتعوذ بالله منه شر الشيطان قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الحرز الثاني قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما كل ليلة إذا آوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم وصح عنه أن من قرأهما مع سورة الإخلاص 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء كفي من كل شر الحرز الثالث قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام فإنها عظيمة الشأن في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من المكان فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من قرأهما إذا آوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح إن شاء الله تعالى تذكرتنا اليوم في حروز من الشيطان يزاري خطبة رأس كشيطان وانا كونو طلاتاችን شيطان የምንጠበቅባቸው መድኃኒቶችን ለማስታወስ ይሆናል በአላህ ፈቃድ በቅድሚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት ያስፈልጋል አላህን መፍራት ምንም አይነት ለውጥ የማይገኝለት ነገር ነው ስለዚህ ዋናው ቁልፉ አላህን መፍራት ነው
ከዛ በመከተል እንግዲህ የሸይጣን ጠላትነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው ነፍሳችንንም ዘሮቻችን ልጆቻችን ቤተሰቦቻችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲጠብቅልን ያው ከመለመን ጋር አዳወቱን ሸዲደቱን ነው ብርቱ የሆነ ጠላታችን ነው ሸይጣን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሱ ሲገልጽ ምን ይላል ኢነ الشيطان لكم عدو ሸይጣን ለእናንተ ጠላታችሁ ነው ፈተኺዙሁ عدوا ጠላት አድርጋችሁ ያዙት انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ተከታዮቹን የሚጠራው ቅስቀሳ የሚያደርግላቸው የእሳት ኗሪዎች እንዲሆኑ ብቻ ነው ከሱ ጋር እሳት እንዲገቡ ማለት ነው ይሄ ነው ቅስቀሳው የሱ ጥሪ ማለት ነው ዳዕዋው ይሄ ነው ሌላ አይደለም ስለዚህ ከሸይጣን ከተለያዩ ወስዋሳዎችና ከተለያዩ ካይዶች ተንኮሎቹ የምንጠበቅባቸው ነገሮች ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ኢንሻአላህ የተወሰኑ አንድ 10 የሚሆኑትን ለማስታወስ እሞክራለሁ አጠር አድርጌ ማለት ነው አንደኛው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠበቅ ያስፈልጋል መጠበቅ ማለት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት በሱ መጠበቅ ከማንኛውም ተንኮሉና ሸሩ እንግዲህ ከሸሩ ሁሉ ትልቁ ሸር የሸይጣን ሸር ነው የሸይጣን ተንኮል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአን ምን ይላል ወይማ ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላቸዋል አላህ ከሰይጣንም በኩል ጉትጎታ ቢያገኝህ ማለት ከመልካም ከጥሩ ስነ ምግባር ወደ መጥፎ ስነ ምግባር ሊቀይርህ ማለት ነው ቢጎተጉትህና ቢሞክር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጠበቅ ከሐላሉ ወደ ሐራሙ ከተውሂዱ ወደ ሽርክ እንድንገባ ማለት ነው ከሱናው ወደ ቢድዓ እንድንገባ እንደ አይነት ቅስቀሳ ያደርጋል ሸይጣን ማለት ነው ይህን ሙከራ ካደረገ በአላህ ተጠበቅ እንደ አይነት ጉትጎታ ቢያገኝህ እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ አንዱ ነው እንግዲህ ተዓውዝ ማድረግ ያስፈልጋል በአላህ ህግ ተቃራኒ የሆነ ነገር ስናስብ ወይም ሸርና መጥፎ ነገር ስናስብ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን الرجيم ማለት አለብን ለምሳሌ ወንድሞቻችን ጋር ግጭት ሲፈጠር ሸይጣን ከላይ ሆኖ በለው ይላል ማለት ነው በለው ግደለው ይላል ወይ ሽጉጥ ይዘጋው ግደለው በኋላ እንደገና እኮ ትነድማለህ ተጸጸታለህ የሸይጣን መሆኑን የምታውቀው ማለት ነው ስለዚህ ተዓውዝ ማድረግ ያስፈልጋል አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን الرجيم ማለት ያስፈልጋል ከሚስቶቻችን ጋር ጠብ ሲፈጠር በቀላል ነገር ተጣልተን ለምን አትፈታትም ለምን አትላቀቃትም ይልሃል ከጎኑ ነው ማለት ነው ይሄ የሸይጣን ምንድነው ካይድና ሴራ ነው አብረ ስንት አመት የኖርካት ሚስት ስንት ልጆች ወልዳለህ 10 12 ልጅ ወልዳለህ 8 ልጅ 7 ልጅ ወልዳለህ በቀላል ጠብ ለምን አትላቀቃትም ይልሃል ማለት ነው ይሄ የማን ካይድ ነው የሸይጣን ልናውቅበት ይገባል አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን الرجيم የሚለው ትልቅ የሆነ መድኃኒት ነው ያ ጀማዓት المسلمين الحرز الثاني ሁለተኛ قراءة المعوذتين قل اعوذ برب الفلق መጀመሪያ ያላሐፈዘ የለም እነዚህን ሁለት ሱራዎች قل اعوذ ሶስት ሱራዎች قل اعوذ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس እነዚህም ትልቅ መድኃኒቶች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእነዚህ በቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ ቁል አዑዙ ቢረቢን ናስ በቁል አላህ ሊጠበቁ ነበር ሲተኙ ይሏቸው ነበር ማለት ነው ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ እና ቁል አዑዙ ቢረቢን ናስ ይሄን በተመለከተ ቁል አዑዙ ቢረቢ ቁል ሁወ አላሁ አሐድ ሶስት ጊዜ ማለት ነው 3 مرات في الصباح በማለዳ و3 مرات في المساء በምሽት ጊዜ 3 ኩፊየ ሚን ኩሊ ሸርና ኩፊየ ሚን ኩሊ ሸር ከማንኛውም ሸርና ተንኮል ይጠበቃል ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ሌላው መጠበቂያችን ቂራአቱ አያቱል ኩርሲ ይባላል አያቱል ኩርሲ መቼም ይሄንም ያላሐፈዘ ያለ አይመስለኝም አብዛኞቻችን ሐፍዘነዋል አያቱል ኩርሲ ወደ ምኝታችን ልንተኛ ስንል فإنها عظيمة الشأن في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من المكان كذا ቦታ ሸይጣን እንዲሸሽ
እንዲርቅ ትልቁ መድኃኒት ነው አያተል ኩርሲ فقد ثبت في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح إنن بلو آية الكرسي بلو يتنياسو منن شيطان أيقربهم الله دمو تباكي أدرقلتال ولا يقربه شيطان حتى يصبح كمين قال رس شيطان أيقربهم بلوان رسولاتنا عليه الصلاة والسلام مالا ليلو متبكاتن قراءة سورة البقرة بتمامها إلى العلماء سورة البقرة مولون مقرات باندي لا يكلن يشلال جمرا نبيتاچن ውስጥ መቅራት سورة البقرة فإن لها شأنا عجيبا أسقرامي هنا ሁኔታ አለው عظيما للغاية في طرد الشياطين من البيوت ከቤቶቻችን ሸይጣኑን ለማባረር ትልቅ የሆነ ቦታ አለው ففي صحيح مسلم ላይ በተዘገበ ሐዲስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا تجعلوا بيوتكم مقابر ቤቶቻችሁን መቃብር አታድርጉት ከመቃብር ኢባዳ አይፈጸምም ከመቃብር ቁርአን አይቀራም ሶላት አይሰገድም ያው ለሟቹ የሚደረግ ዱዓ ወይም ደግሞ ሶላት الجنازة ችግር የለም እነዚህ ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ቤታችሁን ምን አድርጉት አሉ ቁርአን የሚቀራበት ሶላት የሚሰገድበት አድርጉት ሸይጣን እንዲወገድ ማለት ነው إن الشيطان ينفر شيطان يششل من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة የሚቀራበት ቤት ሸይጣን ይበረግጋል ይሸሻል ብለዋል ይሄ የረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው እንግዲህ ሐቅ ነው ብለን ከልባችን መቀበል መቻል አለብን ማለት ነው የቂን እርግጠኛ ከሌለ በጣም አስቸጋሪ ነው አምስተኛው قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة سورة البقرة ላይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያሉ ሁለት እንደዚሁ አንቀጾች አሉ እነሱም በተመለከተ አቡ መስዑድ አልበድሪ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቶ ያስተላለፈው ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም ላይ የተዘገበ ነው من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة سورة البقرة ምዕራፍ መጨረሻ ላይ ሁለት አንቀጾች في ليلة በሌሊት ቀርቷቸው ከተኛ ከፈታሁ ይበቁታል በቂዎቹ ናቸው من كل شر وسوء ከማንኛውም ክፉና መጥፎ ነገር ومن شر الشيطان وشركه ከሸይጣንና ከሱ ሽርክ ከዚህ እንጠበቃለን ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ ማሐፈዝ ይኖርብናል ስድስተኛው መጠበቂያችን ቀውሉ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير አንድ መስመር ወይ ሁለት መስመር ምትሆናታው ነች لا إله إلا الله የተውሂድ ቃል ከአላህ በቀር በእውነት የሚመለክ የለም وحده لا شريك له شريك የለውም ብቸኛ የሆነ አምላክ ነው له الملك ملك ንግስናው ለአላህ ነው وله الحمد ምስጋናም ለአላህ ነው وهو على كل شيء قدير በማንኛውም ነገር ላይ ቻይ ነው የሚለውን እቺን ዚክር ففي صحيحين አሁን ቡኻሪና ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة አሉ ይሄንን በቀን ውስጥ 100 ጊዜ ያለ كانت له عدل 10 رقاب 10 ባሮችን ነፃ እንዳደረገ وكتبت له 100 حسنة 100 حسنة 100 أجر ይጻፍለታል ومحيت عنه 100 سيئة 100 ወንጀል ይረግፍለታል وكانت له حرزا من الشيطان ለሱም ከሸይጣን መጠበቂያ ይሆነዋል ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰባተኛው أن يقول المرء حين تسلط الشيطان عليه في منامه በእንቅልፍ ተኝቶ ያለ ሸይጣን ቢወሰውሰው ከሆነ ሸይጣን መጥፎ የሆነ መናብ የሚያሳየው ህልም የሚያሳየው ከሆነ ምን ማለት አለበት أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه የሚለውን ዚክር ይሄንን ማለት ግለሰቡ ካለ ይተበቃል ማለት
ለምን በትርሚዚ ሐዲስ ላይ ተዘግቧል አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا فزع احدكم في النوم በእንቅልፍ ድንጋጤ ነገር ከተሰማው የሸይጣን فليقول بل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه كسقوط وعقابه كقطات وشر عباده ከባሮች ሸር ومن همزات الشياطين ከሸይጣን ጉትጎታ ማለት وان يحضروه ከሱ ዘንድ ከመጣል ሸይጣኖች ተገኝተው ጉትጎታዎችን ከማድረግ ማለት ነው فإنها لن تضره وقال نبينا عليه الصلاة والسلام بفصم አይጎዳውም ብለዋል ስምንተኛ አልበስመላ ነው በስመላ ቢስሚላህ የሚለው ቢስሚላህ ሰንበላ ቢስሚላህ أن يقول المرء بسم الله ሲገባ ከቤት ቢስሚላህ ሲመገብ ቢስሚላህ في دخوله لمنزله وفي تناوله لطعامه ቤት ሲገባ ቢስሚላህ ብሎ መግባት ምግብ ሲመገብ ቢስሚላህ ብሎ መመገብ አለበለዚያ ሸይጣን አብሮ ነው የሚበለው አብሮ ነው የሚያድረው አብሮ ነው የሚተኛው አብሮ ነው የሚመገበው ይሄን ልናውቅ ይገባል وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل بيته عند سو بيته يقبا كزيار نبياتنا فقال بسم الله بلو كقبا ثم إذا تناول الطعام قال بسم الله مقب سمقبا بسم الله قال الشيطان شيطان من ይላሉ لا طعام لكم ولا مبيت ሰራዊቶች ግብረ አበሮች አሉት በቃ ዛሬ ቀን ምግብም የላችሁም ማደሪያም የላችሁም ብሎ ይመለሳል አለብዛ አብሮ ነው ሲጫወትብን የሚያደር ማለት እኮ ስለዚህ እነዚህ መጠባቂያዎቻችን ናቸው እነዚህ መጠባቂያዎች መፈጸም ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሁለቱን ደግሞ ያው በኹጥበቱ ሳኒያ ሁለቱን أستوسعوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد زتننيو كشيطان يمن التبكبت مدانيت أن يحذر المرء من فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المخالطة እነዚህ ደግሞ ሸይጣን ለመግባት በር የሚያገኝባቸው መንገዶች ስለሆኑ እነዚህን መጠንቀቅ ነው ያለብን من فضول النظر ማለት ትርፍ የሆነ መመልከት አጅነቢ የተለያየ ሴት من فضول النظر ማየት የሚገባን አላህ እንድናይ የፈቀደልን ማየት እንጂ ከዛ በተረፈ ትርፍ ነገሮች ያልተፈቀዱልን ነገር መመልከት ራሱ ይሄ ችግር ላይ ይጥለናል وفضول الطعام ምግብም كذلك በጣም ከመጠን በላይ ምግብ መመገብም እንደዚሁ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲሳቸው ላይ ሆዱን በሶስት ይክፈለው ብለዋል ለምግብ 1/3 ለምግብ 1/3 ለውሃ 1/3 ደግሞ ለአየር በዛ አይነት ነው መበላት ያለበት hatta ስንበላ አቀማመጣችን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቀማመጥ ተከትለን ብንበላ ብዙ አንበላ ተዋዱዕ ያለው አቀማመጥ ነው የሚቀመጡ ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንጂ ሆዳቸውን አስፍተው የፈለጉትን አይበሉም የፈለጉትን አይጠጡም ነበር ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ነበር ሲቀመጡ ራሱ ኩርትም ብለው ተቀምጠው ነው የሚበሉ በእነዚህ በሶስት ጣታቸው ይበሉ ነበር وفضول الكلام የንግግር ትርፍ የሆነ ንግግር ዝም ብሎ የተዘረከረከ ንግግር ይሄንም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወግ ሲበዛ ነገሮች ሁሉ ይበላሻሉ وفضول المخالطة መቀላቀል ማብዛት ተፈላጊ ካልሆነ አካል ጋር መቀላቀል فإن هذه الأربعة مداخل عظيمة للشيطان على الإنسان ለሰው ልጅ የሸይጣን መግቢያ በሮች ናቸው አራት በሮች ናቸው እነዚህ መጠንቀቅ አለብን አስረኛውና የመጨረሻው ከስረቱ ዚክሪላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን መዝከር ማብዛት አለብን አላህን ማስታወስ ሱብሓነላህ አልহামዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ዚክር ማብዛት ያው ስንበላም ቢስሚላህ ማለት ዚክር ነው በልተን ስንጠጣም አልহামዱሊላህ ማለት ዚክር ነው በመኪና ላይ ስንሄድ ምን ዘክረው ዚክር አለ ሱብሓነላዚ ሰኸረ ለና هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ብዙ ዚክሮች አሉ ስንበላም ስንጠጣም ሚስት ጋር ስንገናኝም ከቤት ስንወጣም ስንገባም
ምን ተጠቅሶ እኮ አያልቅም። ይሄ ነው ጦሪቃችን ሊሆን የሚገባ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦሪቃ ነው እንጂ የቲጃንይ ጦሪቃ የሻዚልይ ጦሪቃ የሐሳፊያ ጦሪቃ የማይረባ ጦሪቃ ነው። ቢድዓ ስለሆነ ማለት ነው። አዲስ ያመጡት ጦሪቃ ነው ማለት ነው። ጦሪቃ ማለት መንገድ ማለት መስመር ማለት ልንከተለው የሚገባ የዚክር መንገዳችን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚክር መንገድ 24 ሰዓት ሙሉ ምንላቸው ዚክሮች አሉ። እነዛ ከሸይጣን እንጠበቃለን። ሐቂቃ ነው ማለት በደንብ ነው የምንጠበቅ በትክክል ካልናቸው ከሶላት በኋላ የሚባሉ ዚክሮች አሉ። መስጊድ ስንገባ ምንለው አለ፣ ስንወጣ ምንለው አለ። እነዚህ ሁሉ በአጠቃላይ ማለት كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في مختلف الأوقات ويعتني بذكره بالكثرة فإن الذاكرين لله المكثرين من ذكر جل في علاه ليس للشيطان عليهم طريق ذكر بطعم يابز سوج شيطان منقد يلوم مقبيا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يلوم بقرآن سورة الإسراء سلسامس በባሮቼ ላይ መንገድ የለህም መግቢያ መንገድ የለህም ትክክለኛ ባሪያ ከሆነ ማለት ነው። قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل كالله كما استوس የሚዘነጋ ሰው የሚሸሽ نقيد له شيطانا فهو له قرين شيطان ጓደኛ እናደርግለታለን ጓደኛ ይሆነዋል እሱን እናቆራኝለታለን ነው የሚለው አላህ። ከአላህ መንገድ የሸሸን ጊዜ ጓደኛችን ማን ይሆናል? ሸይጣን። አላህ ይጠብቀን እና ኢንሻአላህ እነዚህ ዚክሮች በሐዲስ በቁርአን ከቁርአንም የሆኑ ከሐዲስም ከሱናም የሆኑ ዚክሮች አሉ። እነዛን ያው መሐፈዝ ይኖርብናል። በቅንጭላታችን መያዝ መሸምደድ ቀላል ናቸው። ድሮ ስንት በኹራፋት ላይ ያለን ስንት ቂሷና ሐፍዝ ነበር። ዝም ብሎ መሬቱን ወሰደው ነቀለው እንደዚህ ገደለው ምናምን የሚለው ቂሷ ያን ሁሉ ከዳር እስከ ዳር ከመነሻ እስከ መጨረሻ ድረስ እናሐፍዘው ነበርኩ። አላህ አላቁን ነው። አሁን ደግሞ እነዚህ አጫጭር የሆኑ የቁርአን የሱና ዚክሮችን ልናሐፍዛቸው ይገባል። በአላህ ነው መጠበቅ ያለብን። ከአላህ ውጪ ያለ አካል አይጠብቀንም። ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን የሀገሩ መሻይኽ ጠብቀኝ ይላል። ሆነ ሀገር ሲገባ ኹራፋት የዚህ ሀገር መሻይኽ ጠብቀኝ ይላል። የዚህ ሀገር ቆሌ ጠብቀኝ ይላል። የዚህ ሀገር ዛር ጠብቀኝ ይላል። መጠበቂያችን አላህ ብቻ ነው። ይህ ሁሉ ሽርክ ነው። ከእስልምና የሚያስወጣ ነው። ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን አላህ አይምረንም ይሄንን ምንል ከሆነ ማለት ነው። ጎጂም ጠቃሚም አላህ ብቻ ነው። ሁሉም ነገር በአላህ ውሳኔ ነው የሚከናወነው። ማሳመምም ማዳንም የሚችለው አላህ ብቻ ነው። ህይወት የሚሰጠው የሚገል አላህ ብቻ ነው። ሁሉም መብቱ የአላህ ነው። ስለዚህ ወደ አላህ ነው መጠጋት ያለባቸው ሙስሊሞች ማለት ነው። ችግር ሲደርስም ወደ አላህ ማስጠጋት ነቅስ ጉድለቱ ከኔ ነው የመጣው በአላህ ውሳኔ ነው አላህ ወስኖት ነው እንዲህ አይነት ነው መሆን ያለበት እንጂ እንዲህ አርጋብኝ አይነናስ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ በቤቴ ላይ ቀብሮብኝ በጣም አብዛኛው ሰው ሸካኪ ነው ይሸክካል ተጠራጣሪ ነው አብዛኛው ማለት ነው። በቃ በአላህ ተወክሎ ይግባ ቤቱ በአላህ ተወክሎ ይውጣ። ከዛ ውጪ ሊኖር ይችላል አለ እኮ አይነናስ የሚባል አለ ግን ይጠበቃል። እነዚህ ዚክሮች የሚል ከሆነ ይጠበቃል። መጠበቂያችን መዳኛችን እነዚህ ዚክሮች ናቸው። ቅድመ ጥንቃቄ የምናደርገው እነዚህን ብለን ነው። ከታመምን በኋላ የምንለው እነዚህ ዚክሮች ነው እንጂ ሄደን ጠንቋይ ጋር ሄደን የተለያየ መድኃኒትና የተለያየ ነገር በማድረግ አይደለም። ስለዚህ ኢንሻአላህ ተወኩላችን በአላህ ይሁን። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሲህር የሆነ ነገር ሴቶችን ብዙ ጊዜ ያጠቃቸዋል። ተወኩል ይኑረን ያ ጀማዓተል ሙስሊም በአላህ እንመካ፣ ተውሂዳችንን እናጠናክር፣ ዒልም እንማር፣ ዳዕዋ እናዳምጥ። ይሄ ነው መድኃኒታችን። ነስአሉላህ አልከሪመ ረብል ዓርሺል ዐዚም ቢአስማኢል ሑስና ወሲፋቲል ዑልያ أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه